स्वागत मगचनो देव बरे प्रेस्तार देव कोंकणी भाशेंतली नखेत्र ह्या कार्यक्रमात आसां आयचो दीस आनीक विशिश्ट हर एक बरेस्तार आमी 7 ते 8 म्हणसर तुमच्या मुखार येता। आज परत आयल्या पूण आज या दिसा आमच्या विशिश्ट रोगान एक सगळ्या संवसाराक आमकां आपाय केला आसता। कोरोना एच्चरा ह्या कार्यक्रमांत आमी हांगासर पावल्या आणि आज आमच्या मध्ये हाच्या विशांत आडळते आनीक इतर राजकीय आनीक स्पष्ट निर्धाराक एक महत्वाचें नांव आसलो। आमच्या मंगळूरचो एक कोंकणी मनीस जे.आर. लोबो आमच्या सांगात आसा। तो KPCC हाणें आसा केल्ल्या कोरोना टास्क फोर्स हाचो मंगळूर डिस्ट्रिक्टाचो 8 MLA क्षेत्र येता ताचो अध्यक्ष जावन आसा हांगाच्या टास्क फोर्साचो दक्षिण कन्नडाचो। आनी ह्या विशयांत उलोवंक एक सूक्त व्यक्ती कित्याक म्हळ्यार आडळत्यांत ताचो अनुभव अपार सांगतात। राजकीयांत आपल्या जिवितांत तो मेळ्ळो अवकाश ताणें इतलो स्पश्ट रितीन आसा केल्लो की त्या वरवीं जाल्लो तो परिणाम मंगळुरांत आमी पळयला। आनी ह्या वेळा त्या टास्क फोर्साचो अध्यक्ष देखून तो आमच्या सांगात आसा। स्वागत तुमकां लोबो सर। आमी या संदिग्ध काळार आसा आनीक कोरोना या महामारीतावन बचाव जावंक हर एकल्या की आमी एकामेका अवकाश जावं सोशल डिस्टन्सिंग करता या तातूंत वखद ना म्हणटा या विंगड परिहार विशयी करता। तुमच्या आलोचने प्रकार सडन असले एक डिझास्टर आमी हाका डिझास्टर म्हणया वर्ल्ड डिझास्टर म्हणया वर्ल्ड डिझास्टर नॅशनल डिझास्टर डिस्ट्रिक्ट डिझास्टर पुराय येतना कशा एक लोकांनी आणि ॲडमिनिस्ट्रेशन बिहेव करीचे हाऊ दे हॅव टू बिहेव कशें म्हणटात तुमी? पयल्यान म्हणचे जाल्यार ही एक जागतीक समस्या वय आनीक आमच्या देश आमी दुरल्या जागतीक देशांक आमी कंपेर केल्यार देवान आमकां येदोमसून इल्लेशें ह्या समस्या सोडदोड केल्या म्हणया। पूण हे एक जागतीक समस्या मात्र न्ही आमचे राष्ट्रीय एक आज नॅशनल कॅलॅमिटी म्हणटा राष्ट्रीय समस्या सयत। आनी मोस्ट आमचो एक व्हडलें एक दुरदृश्ट कितें म्हळ्यार हाका आनीकी वखद सोदूंक ना हें येता कशें म्हणलें आनीकी समजोना आनीकी आमचे विज्ञानी आनी त्या विशयांत परिशीलन करीत आसात। पूण एक माहीत येदोमसो पावल्या कितें म्हळ्यार मनशान एक दैहिक संपर्काक एकामेका वरवीं आनीक एकामेका आपोवच्या निमती तें येता नाजाल्यार वाऱ्यार येना हें म्हणून एक आसा। तशें जाल्यान एक फिजिकल डिस्टन्स एक अंतर दवरचें म्हणलें एक बरी प्रमुख्याची गजाल। आनीक हें आज गरज कित्याक म्हळ्यार केदळा वखद ना गे तेदळा आमी एक प्रिवेन्शनंत हें पळयचे शिवाय क्युअराचें आमकां आनीकी आमकां समज प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणल्यार एक्झॅक्ट वर्क जाता हांगा। तशें जाल्यार हर एकल्यांनी आमच्या बऱ्याक आमच्या लायफाच्या एका दृश्टीन आमच्या कुटुंबाच्या आनी आमच्या घरच्यांनी हर एकल्याच्या लायफाच्या दृश्टीन जाता तितलें फिजिकल डिस्टन्स दवरून आनीक सेफ्टी मेजर आतां जपानांत आमचे स्टॅटिस्टिक्स पळोवंक गेल्यार थंय भारी उणें आसा पूण पॉप्युलेशन आसा। जपानांत कित्याक इतलें उणें आसा क्वेश्चन आयिल्लें कित्याक म्हळ्यार इवन नॉर्मल केसीसान ती केसाच्या टायमार कांय ना तितल्या टायमार ते मास्क घालतात ते सॅनिटायज यूज करतात म्हळ्यार ते एक क्लायनलिनेसाचें विशयान मस्त म्हत्व करतात। तेंत खंय एक कडेन भविश्या आमी सांगूंक जायना खंय एक कडेन थोड्या देशांनी तिके आरंभार बरें तिके निग्लेक्ट केलें म्हळ्यार गुत्तू जावना परिणाम पळयता कितले जण मरतात। पूण आमी आतां आमच्यान इतलें तितली पॉप्युलेट इतले जनसंख्या आसता हें भविश्या खंय मनी आमकां एक समस्या येत जाल्यार तें कंट्रोल करूंक जायना। तशें जाल्यार आज आमी जागृत जायचे तें येनांतल्या बरी चड वाडनांतल्या बरी पळयचे आनी हर एकल्याच्या सेफ्टीच्या विशयांत
आम्ही चिंता करीचे पडता म्हणलें एक म्हणजे सुमार एक 22 तारीखेतावन आमी लॉकडावनाचेर आसा म्हळ्यार सडन लॉकडावन एक जालें जाल्यार म्हळ्यार तुमकां एक आमी एक इमॅजीन करया लिफ्ट म्हणून इमॅजीन करया सडन करंट गेलो जाल्यार लिफ्टान आनी तुमी तातूंत भितर पडल्या जाल्यार काही करपडपी म्हणटा आमी नॉर्मली तसली परिस्थिती आतां जाल्या ते कशें करी जालें ताच्या विशयात काय आरंभाचे कारण जालें म्हळ्यार आमकां इल्लो सावकास आसलो म्हळ्यार पाश्चात्य देशांत आयलें चायनांत आयलें पाश्चात्य देशांत आयलें तांकां ते समस्या येताना त्या टायमार आमकां चिंतूंक एक अवकाश आसलो खंय घे हांवें म्हणचें जाल्यार हांव तुवें खंयचे राज्याक येवलें ना कित्याक म्हळ्यार हें एक राष्ट्रीय विपत्ती हांकां आमी खंयी पॉलिटिक्स करूंक नजो आमी आडळतात या वैज्ञानीक दृश्टीन मात पळयचें आडळताक आमी सहकार दिवचे ह्या टायम सहकार दिवचे म्हाका भगचें कित्याक म्हळ्यार आमकां देवान इल्लोसो अवकाश दिल्लो त्या दाळार खंय त्या दाळार चायनाक आयलें गे त्या टायमार आमी भोव जागृत जायचे कित्याक आमी नेबर्स चायनाचे नेक्स्ट कंपाउंडांत आसले नेक्स्ट कंपाउंड आमकां ह्यानाशें रावचें ना म्हणून गोत्तासा जें आसलें आमकां त्या टायमार आमी प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन करच्यान फाटीं पडल्या आमकां अवकाश आसलो आमकां आमी कितें म्हळ्यार सडन एक दीस प्रायम मिनिस्टर येता आनी सांगता आज मध्य रात्री जावन लॉकडावन म्हणून अरे येदे व्हडले देश हे कितपडीन लॉकडावन केल्यार लोक कालें करता आनी आमचे कडेन दुबळो चड आसा लोक कारखान्यांत आनी बरें काम करून पोट भरचें चडात म्हळ्यार खंय घे एक कडेन हांवें म्हणचें जाल्यार आनी खंय खंय ट्रॅव्हल केल्ले आसात तांणी फाटीं गांवां घे आसा 2000-3000 किलोमिटर पयस आसतात देशांत जाल्यार आनी एक कितें जालें म्हळ्यार तें लॉकडावन सांगच्या पयलें फ्लायट्स आनी ट्रेन्स आनी क्लोज केल्ले म्हळ्यार पयलें गोत्ता आसलें हांवें म्हणचें हें लॉकडावन म्हणचें एक कितें आसलें हें सडन करून वचूं हे 3 दिसांचे पयलें सांगचें आनी 3 दिसांनी 2 दिसांनी हांव तुमकां लॉकडावन अनावन्स करता तशें जाल्यार तुमी कोण कोण खंय खंय आसात गांवांत फाटीं वसा तुमच्या गांवां फाटीं वसा मागीर पुरा ट्रेन्स हें पुरा बंद जातलीं दुसरें तुमचे कडेन उर्बी ना गी ही पुरा उर्बी हाडून दवरूंक रेडी करा आनी इंडस्ट्रीजांनी पुरा तुमी कुडले क्लोज करचे जाल्यार तुमचे काले वेवस्थे करा हें एक मुनसुचान केदाळे दिवचें जालें तेन्ना हांव केदाळे सांगता लॅक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपिरियन्स म्हणचें हांवें हें कारण अशें सडन तुमी राती 12 वरां जावन लॉकडावन आनी तुमी बसूंक ना म्हळ्यार लोक कंगाल कितें तसो लोक खंय वाटेन आनी पुरा थंयसर कालो हें एक म्हजें अजून हंपन गटार खंयी वेचे मनीस वय ते वेनलॉक आस्पत्रेक आनी खंयी हाका आयिल्ले वखद हाका आयिल्ले फाटीं वचोंक जायना थंय उरल्यात म्हाका गोत्ताल्या प्रमाणें थोडे म्हाका गोत्ताले व्यक्ती भोपालांत इंदोरांत आनी आसात आमच्या गांवचे म्हळ्यार ते बिजनेसाचेर आनी गेल्ले तांकां आनीक येवंक जायना फाटीं थंय तात बँगलोर तावन मँगलोरा येवंक जायना हली परिस्थिती सडन आतां कितलेशे कॉल येतात पॅनीक जाल्यात आवय बापायांनी येवंक जायना म्हणून हांवें म्हणचें कितें म्हळ्यार खंयचेंय करया करच्या पयलें तिका बसून चिंतीचे आलोचन करया एक लॉकडावन करतना प्री प्लॅन जाय जे म्हणून तुमी म्हणचे आतां लॉकडावन केल्या उपरांत एडमिनिस्ट्रेशनान कितें करचें आतां केलें लॉकडावन करचें उद्देश काले एकामेका फिजिकल संपर्क येवन वचो या आतांनी भायर येवन वचो मेन इंटेन्शन भायर येवन वचो म्हणजे फिजिकल संपर्क मेळून वचो तें सारकें चिंतप सारकें पूण त्या चिंतपाच्या मूळ चिंतप सारकें म्हणटात तें चिंतप सारकें कित्याक म्हळ्यार आमकां दुसरें वाट ना फिजिकल संपर्कांत आमी पळय सुराजेस ताका एक तें दॅट इज द एसेन्शियल थिंग पूण तें करितना दुसरें ताका समस्या आसले कशें आमी सॉल्व करचें म्हण चिंतीचे एक जालें म्हळ्यार लॉकडावन म्हणल्या तक्षान तुका खाना वरवेची समस्या पडटा खाना वरवेच्या समस्येंत तुका एसेन्शियल कॉमोडिटी मेन कालें एका गांवाक आतां आमकां 3 दीस हांवें ताका मागीर हांवें म्हजें सजेशन्स दिल्लें मागीर चेंज आनी लिफ्टी केलें म्हणजे 3 दीस कंटिन्युअस तुमकां भायर येवंक ना म्हणून सांगून चवथ्या दिसा सडन उक्तें गेल्ले लोक येवन रास पडलो लॉकडावनाचे तुजें डिफीट जालें
लोक इतलो येवन हांगा पडलोगी तुका फिजिकल डिस्टन्स दवरूंक ना एकल्यानी वय म्हळ्यार तो लिमिटेड टायम आसा तेजे भितर काण घेजय हें सांगचें हांवें इमॅच्युरिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन म्हणून इमॅच्युरिटी म्हणजे ताच्या वरवीं ताका काना वरवीं लोकांक कितें हाडी आनी कांय काना वरवीं मेळना कोण ना आमी बुक्यान महाराजे कोण ना ಎಂತ ಭೇ ಲೋಕಾಕ್ ताच्यावरनी एक व्यवस्थित सिस्टम तुका रातीक सगट इतलें येजे दिसाक हर एक अंगडीनी इतल्या टायमार तावन इतल्या टायमार उक्तें दवरी जाय कारण जाल्यार तुमचें लायसन्स परमनंट रद्द जाता तें पुरा एक प्लॅनिंग केल्लें जाल्यार असली परिस्थिती येना मेन कितें म्हळ्यार एसेन्शियल कॉमोडिटीज तुका मेळचे म्हणे आमी करेक्ट प्लॅनिंग करीचें लोकांक आतां रायस मिल टायम म्हणजे रायस मिल क्लोज करून सोडले म्हणजे त्या तुका फिजिकल डिस्टन्स मिल्ल क्लोज केला हांवें मँगलोर साऊथ कॅन्ट्रांतली मिल्लां बंद केल्यात वयर शिमोगा रायचूर हासन सगळ्यांनी रायस मिल्लां बंद केल्यात हांवें सांगलें इट इज अ मोस्ट फुलिश डिसिजन जर तर तुमी बोरवेची मिल्लां रायस मिल्लां जावं ऑयल मिल्स जावं या खंयचे एसेन्शियल कमोडिटीचे उत्पादन जावचे हें आसा गोवाचें पीठ करचें बंद केलें जाल्यार तुका एसेन्शियल कमोडिटी मेळटा कशी मेळटा आल्ले जास्त मुग जाल्ल्या पेक्षा फाटी येना न्ही ताच्या बदलाक रायस मिल कंपल्सरी करीचे कशें फिजिकल डिस्टन्स मेंटेन करा आनीक थंय तावन तुमकां सगट हाडूंक तुका परमीट दिया म्हळ्यार हर एका प्लेसाक आतां बेंगलोरांत जायभर ते वेजिटेबल्स आसात टोमॅटो आनी कोणी गस नासता कान उडयता आमची परिस्थिती आयल्या ग्रोवर्सांक अरे रैत सगळें वर्स ताणें कल्टिवेशन करन आज ताका हें नासतना रेट नासतना ताणें तशेंच पडोवन उडोवन केला ग्रेप्स तोटाच्यांनी काडूंक गजान कोण जाल्यार व्हरून वसा म्हणल्या बरी थंय गतीक आयल्या तशें हेंच्या वरनी तांणी कालें करीचें हांगा तुमकां परमीट दिता ट्रक्सांक तुमकां परमीट एक कॉल आसा एक कॉल काडया ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ 7 to 12 ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ 7 to 12 ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಐಟಮ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಶಾಪ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪ್ ಇನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಗಾಡಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು ಈವನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಶಾಂತಲಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಶಾಪ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಇಂಥ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೀನಂತೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಇಡುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಡೈಲಿ ನೀಡ್ಸ್ ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 2 ದಿವಸ 3 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತರುವ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ದೀಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಗೇನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ದೂರದವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಾವು ದೂರ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಡಬಲ್ ರೇಟ್ ನಾವೆಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಲಾರವರೇ ನೀವು ಹೇಳುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದು ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ಗಳು ಸಿಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ನಮ್ಮದು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅಥವಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಮಾಡುವ ಮೊದಲನೇ ತಪ್ಪು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಿಂದ ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ಹೋಲ್ಸೇಲನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ನೀವು APMCಗೆ ಹಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಬೈಕಂಪಾಡಿಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ
ಇವತ್ತಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಸಡನ್ ಈ ಸಮಯ ನೀವು APMC ಕೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕಿದರೆ ಜನ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಮೊದಲದೇ ಕೊರೋನಾದ ಗೊಂದಲ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ APMCಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸೆಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಎಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು APMCಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಮೊದಲೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನೀವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಶಾರ್ಟೇಜಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಆಗದೆ ಇದು ಈ ಸಮಯನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ನೋಡಿ, ಇದು ನಾನು ಕೂಡ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದರಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು APMCಗೆ ಕೊಂಡೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಯಿತು, ಅದು ತೀರ್ಮಾನ ಸಿಟಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ಬಗ್ಗೆ. ಆದರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್. ಈ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಖಂಡಿತ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ ಕೂಡ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖ. ಈಗ ನೀವು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ತೆಗೆದು APMCಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಎಷ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೇ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಗೊಂದಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಕಂಕನಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಫ್ರೂಟಿನ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರೂಟ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ತಂದೆ ಅಂತ. ಅವ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಬೈಕಪ್ಪಾಡಿಂದ ತಂದೆ, ಆದರೆ 500 ರೂಪೀಸ್ ನನಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಚೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಓಡಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಕ್ಕೊಂಡು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಇದು ಸರಿಯಾ? ಇವತ್ತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಯಿತು, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತದ? ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಬಾಂಡೆಂಟ್ ಈಸಿಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರಿದೆ, ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಜನರಿಗೆ, ಜನರು ಆದಷ್ಟು ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಈಸಿಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಗುವ, ಅವರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಾಗ. ಮತ್ತು ರೇಟ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಮೊನ್ನೆ 18 ರೂಪಾಯಿ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ, ಒಬ್ಬ 60 ರೂಪಾಯಿ. ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಬದುಕುದು ಹೇಗೆ ಜನ? ಹಲೋ, ಹೇಳಿ, ಕಾಲ್ ಇದೆ ಒಂದು. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ, ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ದು ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶ ಹೇಳಿ. ಯಾವ ಏರಿಯಾ? ಗಣೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಪದವಿನಂಗಡಿ. ಪದವಿನಂಗಡಿ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ, ಮಾತಾಡಿ, ಜೋರ್ ಮಾತಾಡಿ, ಹೇಳಿ. JR ಲೋಗರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಹರಡಿ ಸೋಂಕು ಎಲ್ಲ ಹರಡಿ ಸಾಯ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೇಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸೋಂಕೆಲ್ಲ ಹರಡಿ ಸಾಯ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, APMCಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹರಡುದಿಲ್ವಾ? ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೂ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ? APMCಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹರಡುದಿಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಸೇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೋಂಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಜನರಿಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಹ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಇತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್ ಬಂದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅದರ ನಂತರ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಬೈಕಪ್ಪಡಿ ಆದದ್ದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೋಂಕು ಹರಡಬಾರದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹರಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಡಬೇಕಾ? ಸರಿಯಾ ಇದು? ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು APMC ಕೊಂಡೋಗಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಂಡೋಗಿ, ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜನರನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜನರಿಗೆ ಸಿಗದಿದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪುನಃ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಟೈಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ನೀವು APMC ಅನ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಥವಾ ಬಂದರನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. APMCಗೆ ಬಂದರು ಹೋಗಬೇಕು, ಅದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಮುಟ್ಲೆ ಬಂದರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಈಗ ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದು?
ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಹತ್ತಿರ ಬರೋದಿಲ್ವಾ, ಹರಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ, ಹರಡುವುದಿಲ್ವಾ? ಇದು ರೀಸನಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟೈಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿ. ಹಲೋ 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 ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಾನು MD ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡುದು ನಂತೂರಿಂದ. ಹೇಳಿ. MD ಶೆಟ್ಟಿ ನಂತೂರಿಂದ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ JR ಲೋಬೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಸಾಹೇಬರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಮನೆಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ, ರಾಶಿ ಬೀಳ್ತಿದ್ದ, ರಾಶಿ ನಾನೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟು ರಾಶಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದು ಎಲ್ಲರೂ ವೆಹಿಕಲ್ ತಗೊಂಡು. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಈಗ ಇದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರವರಿಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಭಾಷೆನೇ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಮಾಸ್ಕ್ ಕಟ್ಟುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ನೀವಾಗ್ಲಿ ನಾವಾಗ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ, ಇದು ದಿವಸ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು. ಮತ್ತೊಂದು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆಗಲಿ ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. 100ಕ್ಕೆ 100 ಒಂದು ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಕೈಕಾಲು ಹಿಡಿದು ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 100ಕ್ಕೆ 100 ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್, ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಾಕಿದಿರಿ, ಬರಬಾರ್ದು ಜನ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ರಸ್ತೆಗಳು ಡೆಸರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಇಡೀ ರಸ್ತೆಗಳು ಡೆಸರ್ಟ್ ಆಗಿವೆ. ಯಾವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಜನ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಯಾರು ಬರಬಾರ್ದು. ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ದುರುದ್ದೇಶ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ರೀಸನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು APMCಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬೈಕಂಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಆಯಿತು, ಅದು ಒಂದು. ನೀವು ಸೇಮ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಇದ್ದು ಬಂದರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬಂದರ್ನಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಇದು ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಪ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಕೇಳುವವರೆಲ್ಲ ಹೇಳುವವರಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎತ್ತಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಜನರಂತ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಚೂರು ತರಕಾರಿ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಬೈಕಂಪಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸಮಯವರೆಗಿದೆ. ಇದು ಸೆಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಬೇಕು. ಆಗ ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಟೈಮ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ ಎಳಿಬಾರ್ದು. ನಾವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ V4 ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಬರ್ತೇವೆ. ಈಗ ಬ್ರೇಕ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ COVID-19 ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ 21 ದಿನಗಳ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಏನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ದೊರಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ COVID-19 ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನೇಬರಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಈ ಕೈ ಮೀರೋದನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಈ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, 60-65 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರೋ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಿರೋರು, ಇವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕವಾದ
ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರು ಹೊರ ಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವುಳ್ಳ ಆಹಾರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ. ಈ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ 3 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಈ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಇವರ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಈ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಿರೋರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಕೋರ್ಕೋತೀನಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶ, ಸ್ತನ, ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಅತೀವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು 21ರಿಂದ 65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಮದುವೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪ್ಯಾಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸ್ವಯಂ ಸ್ತನದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಸ್ತನದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಬಾರಿ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಜಗಿಯುವುದು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣ. ಬೇಗನೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಪ್ರಕಟಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಎನ್ಸಿಡಿ ಕೋಶ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಗಳೂರು. ಮಾನವನ ದೇಹದ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಚಲಿಸುವ ರಕ್ತವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಚಲಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ. ಪದೇ ಪದೇ ತಲೆನೋವು, ತಲೆ ತಿರುಗುವುದು, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ, ದೃಷ್ಟಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಉಪ್ಪು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ದಿನನಿತ್ಯ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿ. ತಮ್ಮ ಬಿಪಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ. ಪ್ರಕಟಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಎನ್ಸಿಡಿ ಕೋಶ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಗಳೂರು. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು: ಒಣಗಿದ ಬಾಯಿ, ವಿಪರೀತ ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ, ಆಯಾಸ, ಬೆವರುವುದು, ತಲೆನೋವು, ಹಸಿವು, ತಲೆ ತಿರುಗುವುದು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊರೋನಾ ಎಚ್ಚರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ JR ಲೋಬೋರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಢಾಕಾ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಈಗಾಗಲೇ ಒಬ್ಬರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಹಲೋ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಮಂಗಳೂರವನೇ. ಸರ್, ನನ್ಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು 1 kg BPLಗೆ 1 kgಗೆ 1 ಪರ್ಸನ್ಗೆ 7 kg ಆಗಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 5 kg ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 1 kgಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 5 kg ಪ್ಲಸ್ 4 kg ಗೋಧಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಗೋಧಿ ತಲುಪಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಗೋಧಿಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ?
ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ? ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ? ಹೌದು. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ಇದೆ, ಯಾವ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಆಯ್ತು. ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಪಾಂಡೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಲೋವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಗೋಧಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರ ಹತ್ರ. ಯಾರು ಲೋಬೋರ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳುದು ಸರಿ. ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 7 kg ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು 5 kgಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ರು. 2 kg ಗೋಧಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ KPCC ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರ ನಾನು ವೈಫಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಭರವಸೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈಡೇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, 3 ತಿಂಗಳ ರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಮುಂಗಡವಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗದ ವಿಚಾರಗಳು, ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ ಕೂಡ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. 5 ಕಿಲೋನೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಗೋಧಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಬಿದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ರೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನವನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಮುಂದಿನ ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರಾ? ಹಲೋ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಪ್ರಕಾಶ್. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ. ಹೇಳಿ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ, ಲೋಬರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ತೆ. 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 ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು JR ಲೋಬರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಕೇಳಿಕಿತ್ತು ಸರ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು. ಹೇಳಿ, ನೀವು ಹೇಳಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ನಾನು. ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೊರೋನಾದ ಅಡ್ಡಿ ಹೇಳಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇವರು ಹೊರಗಿನ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಂಗಡಿಯವರನ್ನು ಬೈಕಂಪಾಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಒಳಗಿನ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಎಂತ ಪರಿಹಾರ ಇದಕ್ಕೆ? ಅದೇ ನಾವು ಸಹ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಟೇಲರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಅದಂಥದ್ದೇ ಆ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಂದರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು APMCಗೆ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ APMCಗೆ ಕೊಂಡೋಗೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಂದು ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ, ನೀವು ಕೊಂಡೋಗೋದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಡ್ಡ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಜನರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂತೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಹೊರತು ಇಂಥ ಒಂದು ಏನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಪುನಃ ಬಾಣಲೆಗೆ ಹಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅಂತೇಳಿ, ಈಗ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಇವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನವರನ್ನು ಈಗ ನಡು ಎಂತದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಈಚೆ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ ಒಳ್ಳೆದಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾತುಕತೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರಾ ಸರ್? ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಳಿ. ಈಗ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದಾಗ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಪತ್ತು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದ್ರಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ರಿ, ಹೇಗೆ ಅದು? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದು? ಅಲ್ಲ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು? ಒಬ್ಬ ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ಹೇಳಿ. ಹಲೋ. ಹಲೋ. ಹೇಳಿ, ಏನು ಹೆಸರು ಹೇಳಿ?
ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ. ಕೊಂಚಾಡಿ ಆಕಾಶವಾಣದಿಂದ. ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ. ಅದೇ ನಮ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು, ಮತ್ತೆ ಇವರೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಸರಿ. ಎಲ್ಲ ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್, ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಹೌದಮ್ಮ. ಏನಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸವಲತ್ತು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ? ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಅದೇ ಬೆಳ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ 2 ತಿಂಗಳದ್ದು. ಹಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಕೂಡ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ. ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಗಮನಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದೆ, ಆಡಳಿತ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದ್ದು, ಅಂಗಡಿಗಳು ನೀವು ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಏನಾದ್ರು ರನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗಂತೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಹೌದು, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಈ ಅಂತರ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದು ತೆಗೀತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿ. ಅದರಿಂದ ಇದರ ಜೊತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರ ಇದು. ಸಮಸ್ಯೆ ಹೌದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸುಮಾರು 71 ಸಾವಿರ ಕಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನೀವು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು, ಸುಮಾರು 15,000 ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಅವರು ಖಂಡಿತ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ರೇಷನ್ ಅದು ಇದು ಏನಾದರೂ ಕೊಡಿಸಿಯೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಮೇಡಮ್, ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೀಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು APL ಆಗಿರ್ಬೋದು, BPL ಇದ್ದದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ತೆರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಮುಚ್ಚಿವೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಏನು ಪುನರ್ವಸತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ? ಅಂದ್ರೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನೋಡಿ. ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳುದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆದ್ರು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14ರ ನಂತರ ಏನು ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ಹೇಳಿ, ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ. ಹಾ ಹೇಳಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್. ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಅಂತ ಉಂಟಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ತನಕ ಪುನಃ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು 700 ಸಿಟಿ ಬಸ್ಗಳಿವೆ. ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಈಗ ಪರ್ಮಿಟ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಲಕರು. ನಮಗೆ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದಿಂದ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಸವಲತ್ತು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ನಿಮ್ಮ. ಹಲೋ, ನಮಗೆ ನಾವು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಬಸ್ 607 ಬಸ್ಗಳಿವೆ. ಈಗ ಬಸ್ಸು ಸಂಚಾರ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬಸ್ ಮಾಲಕರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಏನು ನಮಗೆ ಸವಲತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರವರೆಗೆ ಪುನಃ ಪರ್ಮಿಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಲಕರು ಇದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿವಾರ ಏನಂತ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈಗ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ? ಈಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಿಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಥವಾ ಪಡಿತರ ಕೊಟ್ಟರು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಡುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ 14ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುದು, ಸರ್ಕಾರ 14ರ ನಂತರ ಏನು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಈ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಕೊನಾಮಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬೇಕು, ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಬೇಕು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ತಜ್ಞರು ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರು ಬೇಕು, ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತದಾರರು ಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತದಾರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಇವ್ರದ್ದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡಿ, ಬಸ್ ಇತ್ತು, ಅವರನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿವಸದವರೆಗೆ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಗಳ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಓಡಾಡಿಸಬಹುದು? ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜನ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. 40 ಮಂದಿ ಹೋಗುವಲ್ಲಿ 25 ಮಂದಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ರೇಟ್ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಅದು 3 ಪಟ್ಟು ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 60 ಮಂದಿಯ ಬದಲು 20 ಜನ ಹೋದ್ರೆ 20 ಮಂದಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದ್ದವನು ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಉಳಿದವರು ಅತಿ ಅಗತ್ಯದವ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಗತ್ಯವರು ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾವೆಲ್, ಅಗತ್ಯದವ ಅಲ್ಲ, ಅತಿ ಅಗತ್ಯದ. ಆಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಸ್ಗಳು ಮಿನಿಮಮ್ ಬಸ್ಗಳು ರನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪೆನಲ್ಟಿ, ಹೆವಿ ಪೆನಲ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಮಿಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು 25% ರನ್ ಮಾಡು. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿರಂತರ ಇನ್ನು 1 ವರ್ಷ ಸಹ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಒಂದು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ? ನಾವು ಪಡೀಲಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಸರ್. ಉಮೇಶ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಪಡೀಲಿಂದ. ಹೆಸರು? ಉಮೇಶ್ ಅಂತ. ಉಮೇಶ್ ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಈಗ ಕುಂಬ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ ಸರ್. ಕಾಸರಗೋಡು ಕುಂಬ್ಳೆ. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದು, ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೋದದ್ದು ಸರ್. ಎಷ್ಟನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಹೋದದ್ದು? ಅದು 1 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸರ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಂಥವ್ರದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಹೀಗೇನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ 2 ದಿನದ್ದು ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳುದು ಇಷ್ಟೇ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯದ ಮತ್ತು ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಮೇಶ್ ರೇ, ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೋಬೋ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಕುಂಬ್ಳೆದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ, ಹೌದು, ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ 3 ಪಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, 3 ಪಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಹುಡುಗಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು, ಹೌದು, ಇವರಿಗೆ ಆತಂಕ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ 3 ಪಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವವರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ? ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ನೋಡಿ, ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಳೆಗೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ನಾಡ್ದು ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಗೇನೆ ನಾನು ಹೇಳುದು. ಈಗ ರೈಸ್ ಮಿಲ್, ನೀವು ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುವುದು? ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಕಟಾವ್ ಟೈಮ್ ರೈತರಿಗೆ ಕಟಾವ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಇಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಡಿಟೇಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಡನ್ ನಾಳೆ ನೀವು 14ಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 15 ದಿವಸ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಹಿಂದೆ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಹಿಂದೆ, ಆ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ರೀಸನಿಂಗ್, ಈಗ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. 4-5 ಮತ್ತೆ ಆ ಇಡೀ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು 5 ದಿವಸದ ಮೊದಲೇ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಗ ಅವರು ಪ್ಲಾನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಕೇವಲ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಅವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ 4 ಗಂಟೆಗೆ 3ವರೆಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ಬೋದು? ಇಡೀ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಎಲ್ಲೇ ಖರೀದಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ?
ಯು ಪುಟ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೇ ಯಾರ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಮೇಲೇ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೇ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ. ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಏನೋ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನಾವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಸ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಅವರ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅವರ್, ಬಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ನಾವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಫಾಲೋ ಆಗುವಾಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವುದು, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇರೋದು, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಸಿ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಅನಿಸೋದು ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಗೆ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದ ಬೆಳೆ ಇದೆ ಅಂತ, ರೈಸ್ ಇದ್ದು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಎನಿಸೋದು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಆಗದಿದ್ರೆ ಆ ರೈತರ ಗತಿ ಏನು? ಹೌದು, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದು? ಆ ರೈತರು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಬೆಳೆಸಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಹೇಳಿ, ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ. ಅಲ್ಲ, ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಜಾಗ. ಕಂಕನಾಡಿಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆದಾದ್ರೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಗೊಂದಲಮಯ ವಾತಾವರಣ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಏನೆಂದರೆ 10-12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಅದನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಡ್ ಬೀಳ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಮಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ, ಎಪಿಎಂಸಿಯಿಂದ ಎಪಿಎಂಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಮಾಲಕ ಚಾಲಕರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಈ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಆಗ ಕ್ರೌಡ್ ಸಹ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಳ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದು ಕಟ್ಟಾಯ್ತು. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಪುನಃ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದ, ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಇದು ಯಾವುದು ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಹೋಗಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅವನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಆರಂಭ ಆಗ್ತವೆ. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾರಿಗಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು? ಯಾರಿಗಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಮೊದಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಾಪ್ಗಳಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ. ನಾವು ಹಾಸನ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಹಾಸನ ಡಿಸ್ಟಿಕ್. ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೋಬಿಟ್ಟು ಸರ್, ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಇದು ನಾನು 27ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನನ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೋಬಿಟ್ಟವ್ರ, ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಸ್ಸಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸಿಕ್ಕಾದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡವರು ಇಡೀ ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 14ರ ನಂತರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ, ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಕೂಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಧನ್ಯವಾದ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿ. ಹಲೋ. ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಹೇಗೆ ಅದು ಪಾರ್ಸೆಲಿ ಬಿಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅದು? ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳುದು, ನೀವು ರೈಲ್ ಬಿಡಬೇಕಾ, ಬಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುದು? ನೀವು ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಡ್ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು, ಸ್ಲೀಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು, ಸ್ಲೀಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಬಸ್ ಇಂದ ನಿಲ್ಸೋಣ, ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಜನ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಮಾತಾಡಿ. ನಾನು ರಫೀವುದ್ದೀನ್ ಕುದ್ರೋಳಿ, ಯೂನಿಯನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಹಲೋ, ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವ ಸರ್? ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ನಾನು ರಫೀವುದ್ದೀನ್ ಕುದ್ರೋಳಿ, ಯೂನಿಯನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಸರಿ ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅನೇಕಾರು ಮಂದಿ ಬಂದು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸರಿ, ಹೇಳಿ
ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಜಟಿಲ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಇಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡದೆ ಏಕಾಏಕಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿರುವುದು ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೆಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆಯ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಕೇಲ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೆಗೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಅವರು ಹೋಗಲು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಏಕಾಏಕಿ ಅವರನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನರಿಗೆ. ಆ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರು ಕಾತುರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಎಂಪಿಗಳು ಮತ್ತು MLAಗಳು ಅವರು ಜನರ ಕರೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಆರೋಪ, ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವವರ ಆರೋಪ. ಈ ಕುರಿತು ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ನೋಡಿ, ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ನನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುಶಃ ತಾವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ನಿಲುವು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆ. ಮಾಡಿರುವಂಥ ಇದೊಂದು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಕ್ರಮ ಇದೆ, ಇದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ನಿಲುವು. ಇದನ್ನು ಪದೇ ನಾನು ಆಡಳಿತ ವೃದ್ಧಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದುಡುಕಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅವಸರ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಪೀಸ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು, ವಾರ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ವಾರ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಪೀಸ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಮಾಡಿ ಕೊಂಡೋಗಿ. ಆದರೆ ವಾರ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆದಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ತಂದು ಕೊಡಿ, ದೂರ ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಾರದ ಹಾಗೆ. ಈಗ ಅವರದ ದುಡ್ಡುಗಳಿಲ್ಲ, ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ, ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಜನರು ಯಾರೋ ದುಡಿತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ V4 ನ್ಯೂಸ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಬರ್ತೇವೆ. ಕೊರೋನಾ ಎಚ್ಚರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. JR ಲೋಬೋ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ COVID-19 ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ 21 ದಿನಗಳ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಏನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ದೊರಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ COVID-19 ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನೇಬರಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಈ ಕೈ ಮೀರೋದನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಈ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, 60-65 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರೋ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಿರೋರು, ಇವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕವಾದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರು ಹೊರ ಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವುಳ್ಳ ಆಹಾರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ. ಈ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ 3 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಈ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಇವರ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಈ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಸ್ತಿರೋರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಕೋರ್ಕೋತೀನಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶ, ಸ್ತನ, ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಅತೀವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು 21ರಿಂದ 65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಮದುವೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪ್ಯಾಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸ್ವಯಂ ಸ್ತನದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಸ್ತನದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಬಾರಿ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಜಗಿಯುವುದು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣ. ಬೇಗನೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಪ್ರಕಟಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ NCD ಕೋಶ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಗಳೂರು. ಮಾನವನ ದೇಹದ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಚಲಿಸುವ ರಕ್ತವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಚಲಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ. ಪದೇ ಪದೇ ತಲೆನೋವು, ತಲೆ ತಿರುಗುವುದು, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ, ದೃಷ್ಟಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಉಪ್ಪು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ದಿನನಿತ್ಯ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿ. ತಮ್ಮ ಬಿಪಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ. ಪ್ರಕಟಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ NCD ಕೋಶ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಗಳೂರು. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು: ಒಣಗಿದ ಬಾಯಿ, ವಿಪರೀತ ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ, ಆಯಾಸ, ಬೆವರುವುದು, ತಲೆನೋವು, ಹಸಿವು, ತಲೆ ತಿರುಗುವುದು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಸ್ವಾಗತ ಮಿತ್ರರೇ. V4 ನ್ಯೂಸ್ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಕೊರೋನಾ ಎಚ್ಚರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಗಾರ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಪಡೆದ JR ಲೋಬೋ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಪರಿಹಾರೋಪಾಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ನಿಂದ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಳಿಬಿಡಿ, ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಸರಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ. ನಾವೇನು ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ವೈಫಲ್ಯ ಅದನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ದೈನಂದಿನ ಇದು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಚ್ ಡಾಗ್ ನಾವೀಗ. ನಾವು ಸುಮಾರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅಡಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದಾದಿಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ನವರಿಗೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ, ಹೌದು, ಯಾರು ನೇರವಾಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗಂತೂ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಪಾಪ ಅವರ ಲೈಫನ್ನು ರಿಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೊಡುವಾಗ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು,
ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿ. ಅವರು ನಾನು ಇವತ್ತು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ತೀರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ನಾವು ಹರ್ಷರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಂದು ಅವರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ಕ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಉಳಿದವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಲೋನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ, ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಮಗೆ ವಾರ್ ಫೂಟಿಂಗ್ ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಈ ಉಪಯೋಗ ಬಾರದ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಊಟದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಡಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಂತ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ. ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮೊನ್ನೆ ಸಹ ಆಯಿತು, ಹಾಸನ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅದು ಯಾಕೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ? ಮೊನ್ನೆ ಆಯಿತು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆದ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಆಗುವಾಗೆ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ, ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ನಮ್ದು ಮುಹ್ಸಿನ್ ಅಂತ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಿಂದ, ಓಕೆ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ. ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಾವು ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಕರ್ಫ್ಯೂ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇತ್ತಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸರಿ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಊರಿಗೆ. ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಗೆ? ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಹೇಳಿ. ನಮ್ದು ಶಾಪ್ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, 2 ಶಾಪ್ ಇದೆ. ಟೀ ಶಾಪ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಶಾಪ್ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಏನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು 14ರ ನಂತರನೇ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪಾರ್ಷಲ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಮೂವ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಂತ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಮಂದಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 25-30 ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳು ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಇಂಥವ್ರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಬಿಟ್ರು. ನನ್ನ ಮಗಳು ಆದರೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇರಿಯಮ್ಮ, ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಒತ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹತ್ರನೇ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅದನ್ನು ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ, ಒಳ್ಳೇದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡನೇದು ತಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರೆಕ, ನಾನು ಹೇಳುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. 250, 280 ಇದ್ದದ್ದು ಇವತ್ತು 150ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳುದು ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಇದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ ಇರುವಾಗ ಲಾಭ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡದ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರೈತರನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ? ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಂದೊಂದು ಸಲಹೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳುದು ಅದೊಂದು ನಾನು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮಗೆ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಭಾಷಣ ಕೊಟ್ಟರು ಮೊನ್ನೆ. ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 40 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹಲೋ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ. ನಾವು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ಲಿಂದ. ಸರ್, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರಲ್ಲ, ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ಏನು? ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು? ಕೊಪ್ಪಳದವರು ಸರ್. ನಾವು ಒಂದು ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ರೂಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ,
ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ? ನಾವು ತಿರುಗಿ ಅದೇ ಬುಡದ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ತಾವು ಮೊದಲು ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ ಇದಕ್ಕೆ, ತಾವು ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ. 14 ನಂತರ ಸರಿ ಆಗ್ಬಹುದು, ಪಾರ್ಶಲಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಾವು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾರ್ಶಲಿ ಅಂತ. ನಾನು ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿ ಸರ್. ರಾಜಕೀಯ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು 40 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ, ಇದು ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಆಗುದಿಲ್ವಾ? ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಬೇಕಾದ ದಿನಸಿಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳುದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ದೇಣಿಗೆ 40 ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಆಯಿತು, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ BJP ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಧ್ವಜ ಹಾಕೋದು, BJP ಧ್ವಜ ಹಾಕೋದು, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಧ್ವಜ ಹಾಕೋದು ಇದಲ್ಲ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು. ಇವತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಅವರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಕೆಲವು ವಿಚಾರ. ಒಂದು ಕಾಲ್ ತಗೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಯಾರು? ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಮಾತಾಡುದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಜೆರಾಲ್ಡ್? ತೊಕ್ಕೋಟಿಂದ. ಹೇಳಿ ಜೆರಾಲ್ಡ್. ನೋಡಿ ಸರ್, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿಡುವಾಗೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಈ ತರ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಾ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಸಲಹೆ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ನಿಮ್ದು. ನೋಡಿ, ಇದೇ ನಾನು ಹೇಳುದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ, ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ, ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಅದೇ ಹೌದು ಜೆರಾಲ್ಡ್. ನೀವು ಅದು ಇದು ಕೊಡಿ ಸರ್, ಲೋಬ ಅವರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು, ಒಂದು ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ. ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿ, ಲೋಬ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕೇಳಿ, ನೀವು ಹೇಳುದು ಒಳ್ಳೇದದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದದು. ಒಂದು ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಹೇಳುದು ಇದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಆಗಲಿ ಅವರು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಜನರು ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರನ್ನು ಬದುಕಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ವಿಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹೌದೌದು ಸರ್, ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ. ಇದು ನಂದು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಬೆರೆಸಬಾರದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಲೋಬೋರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೋಡಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಭಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲೋಬೋರಿಗೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಲಿದವರು. ಈಗ ಈ ಕರೋನಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಹೊಸ್ತು. ಆದ್ರೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಪರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಈಗ ಚೈನಾ ಆಗ್ಬಹುದು, ಇಟಲಿ ಆಗ್ಬಹುದು, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ನಮನೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಷ್ಟು ಅವರು ಮೆಡಿಕಲಿ ಮುಂದೆ ಇದ್ದು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಒಂದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆಗದಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು, ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕೇ ವಿನ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು
ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಅದು ಸಿಗುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಿಗುದಿಲ್ಲ, ರೇಷನ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ 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 ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಯಿತು. ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಸಮಯದ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಯಿತು. ಸರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭಟ್ರವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಪತ್ತು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಸರಿ, ಅದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಹೌದು ಹೌದು, ನಾವು ಅವತ್ತಿಂದ ಹೇಳುದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾತು. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಪಾಠವನ್ನು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರು ನಿಭಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕೂಡ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು 14ರ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಇನ್ನು 5 ದಿನ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ. ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು, ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಇದು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ರಿಮೋಟ್ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತೆಗೆದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೊತ್ತುಬೇಕು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರದ್ದೇ ಚಿಂತನೆ, ಬಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶ ರೈತರ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ನೋಡಿ. ರೈತರದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣ ಸಹ ನಿರ್ಮಲ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೋಂಕು ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ರೈತರು ಒಬ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಟಾವ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕಟಾವ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇದು ಏನಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಈಗ ಭತ್ತ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮಾರ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇವತ್ತೇ ಮಾರ್ಬೇಕು, ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತರುವುದು ಹೇಗೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ. ನೀವೊಂದು ಹಾಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೌದು, ನನಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ನೋಡಿ, ಕೋನಾಜಿಯಿಂದ ನನಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹಾಲು ಬರಬೇಕು, ಹಾಲು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಹಾಲು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ. ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಇಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ 3 ಟೈಪದ್ದು ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಒಂದು 24 hours ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಬೇಕು, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ನವರಿಗೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. 24 hours ಅವರಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು 12 ಗಂಟೆಯ ಪಾಸ್ಗಳು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಟೈಪಿನ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೊಂದು ಬ್ಲೂ ಪಾಸನ್ನು 12 ಅಥವಾ 8 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಗೆ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಮತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೆ 2 ಗಂಟೆ ಪಾಸ್ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಅವರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಮೋಟೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದು, ವಾಪಸ್ ಹೋಗುದು. ರೆಡ್ ಪಾಸ್ ಕೊಡಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ರೆಡ್ ಪಾಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ನವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ. ಆಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದ್ರ ನಂತರ ಫೈನ್ ಆಗ್ತವ ಏನಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪಾಸ್ಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಪಾಸಸ್ ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಂಗಳೂರಿಂದ ವಹಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ವಹಾಬ್ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಮಂಗಳೂರಿಂದ ವಹಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸರ್, ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಣಂಬೂರಿಗೆ.
ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ JR ಲೋಬೋಲ್ ಅವರು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ದನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನನ್ನ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ JR ಲೋಬೋಲ್ ಅವರ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರ ಕೊನೆಯ ತನಕ ನಮಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ್ಯ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಇದು ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಖಂಡನೀಯ ಸರ್. ಇದು ಸರಿ ಧನ್ಯವಾದ ವಹಾಬ್ರವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಾಗಿ. ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾನು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ ಪಾಸ್ ವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಹೇಳುದು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವ್ರನ್ನು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್, ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಈಗ ಈ ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಹ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಹ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ನಿಯೋಗ ಹೋಗಿ ನಾನು, ಖಾದರ್, ಐವನ್ ಮತ್ತು ರಮನಾಥ್ ರೈ, ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ, ಮತ್ತು ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವಾ, ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಕರೀಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು? ಯಾರು ಕರೆದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು. ಅವರನ್ನು MLAsಗಳನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ಅವನು ಕರೆದಿದ್ರು. MLCಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೂ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರು ಕನ್ಸಲ್ಟ್. ಅದೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಇಂಥ ತೀರ್ಮಾನ, ಮೇಜರ್ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ತಪ್ಪು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಈಗ ಇದ್ದವರು ಮಾಜಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಯಾರು ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ವಿಚಾರಗಳು ಬೇರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಹೌದು, ನಾವು ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಯಾವುದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಹೊರ, ನಮ್ಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದ ತಗೊಂಡು. ಹಲೋ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿ. ಸತೀಶ್ ಅಂತ ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರಿಂದ. ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರು. JR ಲೋಬ್ರ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ. ಸರ್, ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಜವಾಗಿ ಬಂದರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕವರ್ ಆಗಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಪ್ಲೈ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಎಂತಕ್ಕೆ ಸಹ ಹೋದ್ರೆ ಸಹ ಬಂದರಿಂದ ಬರದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಎಂತ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಸರಿ. ಸರ್, ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಅದೇ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಬಂದರ್ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಂದರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳುದು ಅವರ ಮೇಲೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಂದರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಬರೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಮೋಡಿಟಿಗಳು ಬರುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮು, ಎಷ್ಟವರೆಗಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಟೈಮು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿಯ ವರ್ತಕರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವರು ಹೇಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ರು ನೋಡಿ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇದು ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಖಂಡಿತ. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಯಾರು ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವೀಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ ಕರೆದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾನು ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸಿರ್ಬೇಕು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಅದು ವಿಚಾರ ಬಿಡೋಣ. ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಇಷ್ಟೇ, ಆಯಿತು ಆಗಿದ್ದಾಗಿದೆ. 14ರ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಕೋರಿಕೆ. ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಪತ್ತು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೊರೋನಾ ಎಚ್ಚರ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಇಂಥಗಳು ತುಂಬ ಬಂದಿವೆ. ಇದು ಒಂದು ಮಹಾ ದೊಡ್ಡದು. ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರ ಮೊದಲು ಬಂದಿವೆ. ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದಾಗ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಕಷ್ಟದ ದಿವಸಗಳು ಕಮ್ಮಿ. ಈಗ ಇನ್ನು ಬರುವಂತ ಕಷ್ಟದ ದಿವಸಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ ಮುಂದೆ
ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಏನೋ ಬಂತು ಪಡಿತರ ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಮುಂದೆ ಜನರು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಹೋಗುದ ನನಗೆ ಎನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೌದು, ಜನರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ವೋ ವಿಚಾರಗಳು ಬೇರೆ. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಶಿಯಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೋಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಮುಂದೆ ಲಾಕ್ಡೌನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯಿತು, ಆಗ್ಲೇ ಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು, ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡುದು, ಆಗ್ಲೇ ಬೇಕಾದ. ಹೌದು, ಈ ಮಹಾಮಾರಿಯನ್ನು ಓಡಿಸಲೇಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬಹುದು? ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಇರೋಲ್ಲ, ಜನರದ ದುಡ್ಡು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲಗಳು ಬಂದಾಗ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಇಕಾನಮಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡುದು? ಅದು ನಾವು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಸರ್, ಶಾಸಕರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಗುರುಪುರದಿಂದ ಹರೀಶ್ ಮಾತಾಡೋದು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಒಂದು 2 ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದು ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆಗ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಪುರಕ್ಕೆ ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ. ನಿನ್ನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತೆ, ನಮ್ಮ ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಏನು ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಇವರಿಂದ ಏನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ, ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬಾರ್ದು, ನಾವೇ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಸರ್ ಈಗ. ಸರಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ, ನೀವು ಹೇಳಿ. ಈಗ ಅವರ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ಈಗ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಈ ಗ್ಯಾಪ್. ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ನಿಂದ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದು, ನೀವು ಭರವಸೆ ಕೊಡುವಾಗ ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯಾವಾಗ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನಾವು ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತದ, ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದಂತ ವಿಚಾರ, ಅದು ಹುಚ್ಚುತನ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದು ಸುಸೂತ್ರ ಮಾಡಿ, ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಗ್ರೂಪ್ ತಲುಪಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಬಂದು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸುಲಭ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಆಗ ಸುಲಭ, ಹಲವು ಜನರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹಲವು ಮಂದಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ನಾವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಡಳಿತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಆಡಳಿತ ಇವರು ಈಗ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 12 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. 12 ಗಂಟೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುದಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಾತ್ರಿ ಸರಕು ಬರಬೇಕು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಅಥವಾ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಸರಕು ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರವು ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 11 ಗಂಟೆವರೆಗೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಟೇಲ್ ಅಂಗಡಿ ಯಾರು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರ, ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವರ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗಳು ಓಪನ್ ಇಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಬೂತ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವರ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬರ್ತದೆ.
ಇಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಕು ಇಡಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ 2-3 ಅಂಗಡಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ 3 ಅಂಗಡಿಗಳು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರಶ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವಧಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 11 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಮಾಡಿ. 12 ಬೇಡ, 12 ಸಹ ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳುದು, ದಿನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಜಿನಸು ಅಂಗಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ, ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡ್ರಗ್ಸ್, ಇದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ 2 ಸಾಕು ಅಂತ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ದೈನಂದಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ವಸ್ತುಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ಸಮಯ. ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳುದು ಕೊನಜಿಯಿಂದ ಹಾಲ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಪಾಪ ಅವನಿಗೊಂದು 2 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಕೊಡಿ, ಅವನು ಬರ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದಿತ್ತು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 1-2 ವರ್ಷನೇ ಇರ್ತದೆ, ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೈಗೂಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮೈಗೂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಜನರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸಮಯ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದೆ. ನೀವು ಈ ಇದರ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಫರ್ ದಿವಸ ಈಗ ಸಂಜೆ ಪೂಜೆ ಆಗುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಬಿಫೋರಿಗೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ. ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ನಾಳೆ, ಈಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಿ. ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ನಾಡಿನ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರ ವಾರ ಇದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೋಲಿ ವೀಕ್ ಇದು ಪವಿತ್ರ ವಾರ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ನನಗೆ ಒಂದೇ, ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಹಬ್ಬಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯುಗಾದಿ ಈಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರನ್ನು ನಾವು ಜೊತೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ವಾರ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರ ವಾರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಇರುವುದು ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ಅಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ಬಹಳ ಬೇಸರದ ನೋವಿದ್ದು ದಿವಸ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಶಿಲುಬೆ ಏರಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ, ಕ್ರೈಸ್ತರೇತರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಿ, ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡಲಿ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ನಾವು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾರು ನೋಡೋದೇ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಮರಣ ಬರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮ ನೋಡೋದೇ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಲಿ. ಜಗತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂಥ ಒಂದು ಜಗತ್ತಾಗಲಿ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಮಗೆ ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನೀವು ನೀವು ಪೂಜೆ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಆದರೂ ನಾವು ಕರೆದ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ಜನರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕೊರೋನಾ ಎಚ್ಚರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 1.5 ಗಂಟೆಯಷ್ಟು ಕಾಲ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕೆ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಲಕರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನೀವು 1.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ ಮತ್ತು ಈ ಇಡೀ
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು, ಕೊರೋನಾ ಎಚ್ಚರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು, ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಚುತ್ತಾ ನಾವು ಬದುಕೋಣ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಬದುಕಲ್ಲಿ ಬಿಡೋಣ ಎನ್ನುವ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು V4 ನ್ಯೂಸ್ ಲೈವ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಇದ್ದುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ V4 ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.